जय जगन्नाथ पिला माने आज आम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधतार पार्ट 1 विषय पढ़ा। तो चलतु आरंभ करिया पिले। तो प्रथमे आम जानिबा जे राकेश शर्मा विषय। तो राकेश शर्मा किए थिले पिले 1984 मसीह भारतर प्रथम महाकाशचारी राकेश शर्मा थिले। यानी 1984 मसीह से भारतर प्रथम ये मनीष थिले जे कि कौन महाकाश को प्रथमे यात्रा करथिले। एवं सेतेबेले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पचारिथिले जे महाकाशरू भारत किपरि देखा जाउछि। तो राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी पचारिथिले जे महाकाशरू भारत देखा किपरि। तो से उत्तर देथिले जे सारे जहां से अच्छा, यानी अर्थात मो देश सारा पृथ्वी सबुठारु सुंदर बोली कि से कहिथिले। नेक्स्ट देखिबा जे भारतर मानचित्र कौन पिले। तो भारतर प्राकृतिक मानचित्र रे आमे कौन जानि परिबा, मानचित्र कौन जानिबा। तो आमे मानचित्र पर्वत, समतल भूमि, मालभूमि, मरुभूमि, द्वीपपुंज ए सब विषय आमे जानि परिबा। ए सब को आमे देखि परिबा मानचित्र रे। मानचित्र रे विभिन्न रंग पिला माने आमे मानचित्र कौन समतल भूमि, मालभूमि, मरुभूमि, द्वीपपुंज ये सब विषय आमे जानि परिबा बिले। एवं एथिरे कौन करा जाय था कि विभिन्न रंग व्यवहार करा जाय था, जहा फल आमे से स्थान गुडी को सहजरे जानि परिबा, जहा भूमिर उच्चता एवं निम्नता को मध्य सूचय था। तो भारतीय उपमहादेश कौन पिले। भारतर पृथ्वी रे सप्तम बृहत्तम महादेश, यानी भारत होउची 7 नंबर स्तर रे अछि देश अनुसार। एही महादेश रे एही महादेश यानी भारत क्यों महादेश अवस्थित, एशिया महादेश अवस्थित। भारत सह पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार ये सब भारतीय उपमहादेश गुड़िक गठन करछन्ती। ये सब कौन भारतर कौन पड़ोसी देश गुड़िक। एबे आमे जानिबा जे भारत रे जो 5टी प्राकृतिक विभाग अछि, भाग अछि, से सब कौन कौन। तो भारत रे उत्तर को जदि आमे जिबा सेठार आमे बृहत हिमालय पर्वत देखिबा को पाइबा, गंगा सिंधु विशाल समतल भूमि देखिबा, थर मरुभूमि, दाक्षिणात्यर मालभूमि, द्वीपपुंज ए सब गुड़िक आम भारत रे अवस्थित अछि ना पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा आमे कोन पढिबा बिले। एबे आमे जानिबा जे भारतर प्राकृतिक सीमा विषय। भारतर प्राकृतिक सीमा जदि आमे देखिबा बिले डायरेक्शन तो जानिचो, ऊपर होची नॉर्थ, तळे आसी जिवो साउथ, ईस्ट एपटे आसी जिवो ईस्ट, एपटे आसी गला वेस्ट। सो आमे जदि उत्तर को जिबा, उत्तर रे कोन अछि हिमालय पर्वत अछि। पश्चिम और जो दक्षिण को जदि दिबा, दक्षिण रे भारत महासागर, पूर्व रे बंगोपसागर एवं पश्चिम रे थर मरुभूमि एवं अरब सागर रहिছে। थर मरुभूमि राजस्थान रे अवस्थित अछि पिला माने। सो एथुर आमे कोन जानिला बिले, एही प्राकृतिक सीमा भारत को अन्य देश ठारू कोन करे अलगा करि थाए। सेति पई भारतर जलवायु एवं संस्कृति एही इतिहास अन्य ठारू स्वतंत्र बा विशेष अटे बिले। नेक्स्ट देखिबा जे मानचित्र रे विभिन्न रंग काहे कि दिया जाय बिले। तो बिले मानचित्र रे विभिन्न रंग काहे कि दिया जाय। मानचित्र रे विभिन्न रंग भारतर भूमिर उच्चता एवं निम्नता को दर्शाई था। जेमिति कि आमे सबुज रंग जदि देकी सूचा जाइछि, सेबे से स्थान को आमे समतल भूमि। हलदिया बादामी रंग जदि अछि ताको आमे उच्च भूमि बा मालभूमि कहिथाउ। गाढ़ बादामी किंबा धला रंग होइतिले ताहा आमे ताको पर्वत को सूचाई थाए। तो एही भली रंग माध्यम रे आमे विभिन्न स्थान गुडी को कोन सूचेई थाउ, जहा फल रे आमे सहजरे ताको बुझी पारिबा। एबे जानिबा जे हिमालय पर्वतमाला कौन। तो देखिए भाई हिमालय पर्वतमाला, हिमालय भारतर उत्तर भाग रे एक विशाल प्राचीर सदृश अवस्थित अछि ना बिले। तो यह भारत को उत्तर दिगरु हमको सुरक्षा दिए। उत्तर रे हिमालय अछि, दक्षिण रे भारत महासागर, पूर्व रे बंगोप और पश्चिम रे अरब सागर। तो पढ़िला ना पिला माने। से बोली धला रंग कौन, चित्र रे धला रंग देखा जातबा अंश गुडी को आमे बरफ रे आच्छादित उच्च पर्वत शिखर को सूचाए। आ ए सब बरफ अंचल केउठारे अछि पिले, जेतेबेले अधिक उच्च अंचल केउठी उत्तर रे अछि हिमालय। आ हिमालय रे वर्ष सारा कोन बरफ द्वारा आच्छादित रही थाए।
ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହିମାଳୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 2500 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 2500 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ହିମାଳୟ ୟାନି ଭାରତର ଉତ୍ତରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2500 କିଲୋମିଟର। ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ପିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏବେ ହିମାଳୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ହିମାଳୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ଜାଣିବା। ତ ହିମାଳୟ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଦେଶରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇକରି ଅଛି। ୟାନି 6ଟି ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି ଆମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, এই 6ଟି ଦେଶକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆମ ପିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ତ ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ତ ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତର ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଯିବ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହିମାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟରେ ବରଫ ତରଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ବରଫ ହିମାଳୟ ଯାହା ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ପିଲେ, ତାହା କ'ଣ ହୁଏ? ଖରାଦିନେ ତରଳିଯାଏ। ଏହି ପାଣି ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଦିଏ। ତ ଗଙ୍ଗା ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ବାହାରିଛି। ଏହି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସ୍ଥାନଟି ହିମାଳୟରେ ଅଛି। ତ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ବରଫ ତରଳିକି। ଏହି ନଦୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏସିଆର ଜଳଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପିଲେ। ହିମାଳୟରୁ ଅନେକ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଏସିଆର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳଦ୍ୱାରକ ବା ୱାଟର ଟାୱାର ଅଫ୍ ଏସିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ହିମାଳୟରୁ ବହୁତ ସାରା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିମାଳୟକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲିକି ମନାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ସାରା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଗୋମୁଖ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ୟାନି ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗୋମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ପିଲେ। ଏବଂ ଗୋମୁଖରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତ ବା ଗ୍ଲାସିୟର ନିକଟରେ এই ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ପିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋମୁଖ ବା ଗ୍ଲେସିୟର ବା ବରଫ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲେ। ତ ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଠାରୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପିଲେ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହେଉଛି ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୁଷାର ସ୍ରୋତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାକୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲିକି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋମୁଖକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହିମାଳୟ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ହିମାଳୟ ପିଲେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏ ଏକ କୌତୂହଳ କାହାଣୀ ପିଲେ। ତ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ପୁରାତନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡ ନାମକ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡ ନାମକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାହା ସେଇ ଭାରତରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କଲା। କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କଲା?
उत्तर दिग को गति करथिला। तो सेठुर कौन होइतिला हिमालय सृष्टि होइतिला। तो हिमालय किपरि सृष्टि होला तो प्राय 50 नियुत वर्ष पूर्वे ଭାରତରେ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ୟୁରେସିଆନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ୟୁରେସିଆନ୍ ଭୂଖଣ୍ଡ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଧକ୍କାରେ ଭୂମି ଉପରକୁ ଉଠି କ'ଣ ହେଲା ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭୂମିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସେଥିରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗାଲିଚାକୁ ଠେଲିଲେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼େ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିକି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ହିମାଳୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତରରୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ଯଦି ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ 50 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ୟୁରେସିଆ ଧକ୍କା ଖାଇକି ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା, ସେହି ଧକ୍କାରୁ କ'ଣ ହେଲା ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିତେ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହିମାଳୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ହିମାଳୟ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ ହିମର ଅର୍ଥ ବରଫ, ଆଳୟର ଅର୍ଥ ଘର। ତ ହିମାଳୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବରଫର ଘର। ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ବରଫ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବରଫର ଘର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହିମାଳୟର 3ଟି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ହିମାଳୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଲେ? ହିମାଳୟରେ ସର୍ବବୃହତ ବା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ହିମାଦ୍ରି ବା ବୃହତ ହିମାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଂଶ। ଏଠାରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ପରି ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରେ ଆସିବ ଏବଂ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଭାରତରେ ଆସିବ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ। ଏବଂ ସାରା ବର୍ଷର ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ କ'ଣ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହୁଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ଜନବସତି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେଠାରେ ଲୋକ ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ 2 ନମ୍ବର ହିମାଚଳ। ହିମାଚଳ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହିମାଚଳକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ମିଡିୟମ ସ୍ତର କହିପାରିବା। ହିମାଦ୍ରିର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ପିଲେ, ହିମାଳୟର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ମନୋରମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନୈନିତାଲ, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ସିମଲା, ମୁସୋରୀ ଏହିସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳନିବାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିମାଚଳ ବା ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଶିୱାଲିକ। ଶିୱାଲିକ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ। ତ ଶିୱାଲିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ପର୍ବତ ବା ଛୋଟ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଶିୱାଲିକ କହିଥାଉ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଶିୱାଲିକ ଗଠିତ। ଏହାର ପାଦଦେଶରେ ବହୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥର କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ହିମାଳୟ ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିମାଳୟ ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ନୋଟ୍ସ କରି ନିଅ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲି ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନ ପଢିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ହିମାଦ୍ରି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପିଲେ, ଯାହା ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ରହିଥାଏ, ତ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଚଳ ହେଉଛି ମନୋରମ ଜଳବାୟୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳନିବାସ ମିଡିୟମରେ ରହିଛି। ଶିୱାଲିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଘର। ପାରମ୍ପରିକ ଘର କହିଲେ କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ପଥର ଏବଂ କାଠ ତିଆରି ପାରମ୍ପରିକ ଘରକୁ କାଠ ଜୁନି କିମ୍ବା ଧାଜି ଦେୱାରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। କାଠ ଏବଂ ପଥର ତିଆରି ଏହି ଘର ଶୀତରେ ଉଷ୍ଣ ରହେ, ୟାନି ଗରମ ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ଭୂମିକମ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯଦି ହେଲେ ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆମକୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଘର ଗୁଡ଼ିକ।
ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ବୃହତ ହିମାଳୟ ବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କଣ? ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୃହତ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏହା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଣ ବୋଲେ ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ବୋଲିକି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିଷୟ। ତ ପିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତ ଚିତ୍ର ନେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦଉଛି। ତ ବୃହତ ହିମାଳୟକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ତ ହିମାଳୟାନ ମୋନାଲ, ତ ହିମାଳୟାନ ମୋନାଲ, ତ ପିଲେ ବହିରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନେବା। ତ ହିମାଳୟାନ ମୋନାଲ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଆ। ଲାଦାଖର ମଠ, ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ। ବୌଦ୍ଧ ମଠ ବୋଲି ଜାଣିଛ ପିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଗବାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ବେୟାସ ଏକ ନଦୀ, ଯେଉଁଟା କି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ହେଉଛି ବେୟାସ ନଦୀ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ତୁଷାର ଚିତାବାଘ, ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ। ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଲଭ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ହିମାଳୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର। ତ ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ପିଲେ, ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିନେବା। ରୋଡେଡେଣ୍ଡ୍ରନ ଫୁଲ, ଏହା ହଉଛି ସରବତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ କଣ କରାଯାଏ? ଏଇ ଫୁଲରୁ ସରବତ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲେ ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ତ ତୁମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ନା ଭାରତର ଗରମ ମରୁଭୂମି ଯାହାକୁ ଆମେ ଥର ମରୁଭୂମି କହୁଛୁ, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ତ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଲି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗରମ ମରୁଭୂମି କହୁଛୁ, ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ଥାନର ଥର ମରୁଭୂମି। ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ କଣ ହବ? ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଭୂମି କହିଲେ ଗରମ ବା ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମରୁଭୂମି କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଭାରତର ଏଇଭଳି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି? ଲାଦାଖରେ ଅଛି। ତ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଯଦି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଲାଦାଖକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗରମ ଏବଂ ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଥର। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଲାଦାଖର ଜଳବାୟୁକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲାମାନେ, ଶୀତ ଦିନରେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା କଣ -30°C ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା, 0°ରେ ବରଫ ପାଲଟିଯାଏ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଯଦି -30°C, ତ ସେଠାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏଠାରେ କଣ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଲାଦାଖର ଯଦି ଭୂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାକାର ସ୍ଥାନ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଭୂମି ପଥରିଆ ଏବଂ ଆବଡା ଖାବଡା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ, ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ରଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ କେଉଁଠି ଅଛି? ଲାଦାଖରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲାଦାଖ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଲାଦାଖକୁ? ଲାଦାଖ ଭୂପ୍ରକୃତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଅଧିକ ବରଫ ପଡିଥାଏ ଯେହେତୁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ପିଲେ ଜାନ, ଜାନ ୟାନି ଚମରି ଗାଈର ଗୁରୁତ୍ୱ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ୟାନ ବା ୟାକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚମରି ଗାଈ କହୁଛୁ, ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଚମରି ଗାଈ ଠାରୁ ସେମାନେ କଣ ପାଆନ୍ତି ପିଲେ? ଚମରି ଗାଈ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପାଆନ୍ତି, ମାଂସ ପାଆନ୍ତି, ପଶମ ୟାନି ତାଙ୍କ ଲୋମ ଗୁଡିକରୁ ପଶମ ତିଆରି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଗୋବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ କଣ ଚମରି ଗାଈକୁ କଣ ତାକେ ଚମରି ଗାଈ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ପାଳନ କରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲା ପିଲେ? ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଲାଦାଖ। ଯଦି ଗରମ ମରୁଭୂମି ଦେବ ଥର, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଲାଦାଖର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହୁଛି ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ସୋ। ଲାଦାଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଜାନ୍ ହେଉଛି ଚମରି ଗାଈ ଲାଦାଖର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଲାଦାଖର ଭୂପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଲାଦାଖ ଭୂମି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟର ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ ଭୂଖଣ୍ଡର ଧକ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ମହାସାଗର ଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ମହାସାଗର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶିଳା, ବାଲି ଏବଂ କଦର୍ମରୁ ଗଠିତ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ କ୍ଷୟ ଫଳରେ ଏଠାରେ କଣ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଗୋଟେ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଲାଦାଖ କହୁଛୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଦାଖର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ ବା ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ବାସ କରେ ଏବଂ ଆଇବେକ୍ସ ଯାହାକି ଏକ ପାହାଡି ଛେଳି, ତିବେତୀୟ ମୃଗ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଦାଖରେ ଲୋକମାନେ କଣ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ହେମିସ ପର୍ବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲେ ଲାଦାଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କଣ? ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପନଦୀ ମାନେ ଆଣିଥିବା ପଟୁମାଟି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କଣ ମାଟି ବହୁତ ଉର୍ବର ରହିଥାଏ। ତ ଏଠାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ପିଲାମାନେ? କୃଷି ପାଇଁ କଣ ପଟୁମାଟି କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ପଟୁ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ପିଲେ ଏଠାରେ କଣ ହୁଏ? କୃଷି ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ ସେଠାରେ ଏବଂ ନଦୀରୁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଲାଦାଖ ହେଉଛି ଏକ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଆଇବେକ୍ସ ଲାଦାଖର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଣୀ। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଯାହାକି ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପଟୁମାଟି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ପିଲେ? ପଟୁମାଟି ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଏବଂ କୃଷିପଯୋଗୀ ରହୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ବହୁ ଲୋକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ କଣ? ଭାରତର ଘଡ଼ିଆଳ, ତ ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସରୀସୃପ। ଭାରତ ଘଡ଼ିଆଳ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସରୀସୃପ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2.5 ରୁ 4.5 ମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣୀ କଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଶିକାର କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ମୟୂର। ମୟୂର ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଏହା ତାହାର ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ କଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ମୟୂର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଥର ମରୁଭୂମି, ଥର ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଥର ମରୁଭୂମି ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଆମ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଥର ମରୁଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବିସ୍ତୃତ ବାଲିଆ ଭୂମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବା ବାଲି ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ଓ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜାଣିବା, ତ ପିଲେ ପବନ କଣ କରେ? ବାଲିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଜମା କରିପାରେ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଭଳି ବାଲି ଜମି ଜମି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡର ଆକୃତି ଧରିନିଏ, ପାହାଡ ଭଳି ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବା ସେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆଉ ପବନ ବଦଳିଲେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବଦଳିବ। ତ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ ହେଉଛି ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସରୀସୃପ। ମୟୂର ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଥର ମରୁଭୂମି
ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏବଂ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ପିଲେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲିର ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ବୋଲେ ଜାଣିଗଲ। ଏଠି ଜାଣିବା ଯେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି। ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ବୋଲି ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏବଂ ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲେ ଆଉ ଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ଏବଂ ରାତିରେ ବହୁତ କଣ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏଠାରେ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ରାତିରେ କଣ ହୁଏ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ 1। ତ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯେ ପାର୍ଟ 2 ରେ କଣ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅପସନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲା।